صبح کی پہلی روشن جب زمین کو اپنی نرمی سے جگاتی ہے، دل کے اندر ایک پیاری سی تمنا جنم لیتی ہے کہ ہر لمحہ اللہ کی یاد سے روشن رہے، ہر سانس ایک امانت ہے اور ہر دھڑکن اس رب کی رحمت کا پیغام ہے جس نے ہمیں محبت، ہدایت اور رہنمائی عطا کی۔ جب قرآن کی تلاوت کی میٹھی صدا فضا میں گونجتی ہے تو دل کے بوجھ ہلکا ہونے لگتے ہیں، آنکھوں میں سکون اتر آتا ہے اور روح کو ایک نئی طاقت ملتی ہے۔ ہر آیت اپنے اندر رحمت کا سمندر سمائے ہوتی ہے، ہر لفظ انسان کو اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف بلاتا ہے۔ جو دل اللہ کی کتاب سے جڑ جاتا ہے اس کے راستے آسان ہونے لگتے ہیں، مصیبت کا وقت بھی امید کا پیغام بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچ ہے اور اس کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ زندگی کے سفر میں کتنی ہی مشکلیں کیوں نہ آ جائیں، جب انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے دل میں ہمت پیدا ہوتی ہے، ہر آنسو دعا بن کر عرش تک پہنچتا ہے اور ہر سچی پکار اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ وہ ہر ٹوٹے ہوئے دل کو جانتا ہے، ہر چپ درد کو سمجھتا ہے اور ہر بندے کے لیے بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ جب شام ڈھلتی ہے اور آسمان پر ستارے چمکنے لگتے ہیں، اس وقت بھی اللہ کی قدرت ہر طرف نظر آتی ہے۔ چند کی ٹھنڈی روشنی اور ہوا کی نرمی انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اس کائنات کا ہر ذرہ اپنے رب کی تسبیح میں مشغول ہے۔ اگر ہم بھی اپنے دل کو اس کی یاد سے ابد کر لیں تو ہر دن عبادت کا سفر بن سکتا ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ جینے کا طریقہ ہے، اس کی تعلیم انسان کو سچ بولنا، امانت ادا کرنا، والدین کی عزت کرنا، مظلوم کی مدد کرنا اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا سکھاتی ہے۔ جو اس روشنی کو اپنا لیتا ہے اس کی زندگی میں برکت اور سکون اترنے لگتا ہے۔ کبھی اپنی تنہائیوں میں صرف اتنا کہہ دینا، یا اللہ مجھے اپنی ہدایت سے کبھی محروم نہ کر، میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے، میرے قدم صراط مستقیم پر مضبوط رکھ، میرے گھر میں برکت، میرے والدین پر رحمت اور میری اولاد کے نصیب میں نیک راستے لکھ دے۔ یہ الفاظ صرف دعا نہیں، ایک بندے کا اپنے رب سے سچا رشتہ ہوتے ہیں۔ دنیا کی چمک ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی رضا اور اس کی خوشی ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس لیے ہر دن کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے نکلنا چاہیے۔ جب زبان اللہ کے کلام سے تر ہوتی ہے تو دل کا ظلم اترنے لگتا ہے اور روح کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ ہر صبح ایک نئی امید ہے، ہر رات ایک نئی دعا ہے، ہر دن اللہ کی طرف سے ایک نئی رحمت ہے۔ اگر ہم شکر ادا کرنا سیکھ لیں تو چھوٹی سی خوشی بھی بہت بڑی نعمت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ شکر کرنے والوں کو اور عطا فرماتا ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے بہترین
अजर रखता है। आओ अपनी जिंदगी को कुरान की रोशनी से सजा ले, नफरत की जगह मोहब्बत, गुस्से की जगह सब्र और मायूसी की जगह उम्मीद को अपना ले। हर मुलाकात में सलाम को जिंदा करे, हर बात में सच्चाई को अपनाए और हर काम अल्लाह की रजा के लिए करें। इसी में दुनिया की कामयाबी भी है और आखिरत की निजात भी। जब कभी दिल उदास हो, कुरान की तिलावत की आवाज को अपने करीब महसूस करो। ये आवाज सिर्फ कानों तक नहीं, रूह तक पहुंचती है। इसमें रहमत है, इसमें शिफा है, इसमें हिदायत है और इसमें वो सुकून है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। अल्लाह हमें हमेशा अपनी किताब से मोहब्बत करने वाला, उस पर अमल करने वाला और उसकी तालीम को दूसरों तक पहुंचाने वाला बना दे, आमीन। सुबह की पहली रोशन जब ज़मीन को अपनी नरमी से जगाती है, दिल के अंदर एक प्यारी सी तमन्ना जन्म लेती है कि हर लम्हा अल्लाह की याद से रोशन रहे। हर सांस एक अमानत है और हर धड़कन उस रब की रहमत का पैगाम है जिसने हमें मोहब्बत, हिदायत और रहनुमाई अता की। जब कुरान की तिलावत की मीठी सदा फिजा में गूंजती है तो दिल के बोझ हल्का होने लगते हैं। आँखों में सुकून उतर आता है और रूह को एक नई ताकत मिलती है। हर आयत अपने अंदर रहमत का समंदर समाये होती है। हर लफ्ज इंसान को अंधेरों से निकल कर रोशनी की तरफ बुलाता है। जो दिल अल्लाह की किताब से जुड़ जाता है उसके रास्ते आसान होने लगते हैं। मुसीबत का वक्त भी उम्मीद का पैगाम बन जाता है, क्योंकि अल्लाह का वादा हमेशा सच है और उसकी रहमत हर चीज से वसी है। जिंदगी के सफर में कितनी ही मुश्किलें क्यों न आ जाएं, जब इंसान अपने रब की तरफ रुजू करता है तो उसके दिल में हिम्मत पैदा होती है। हर आंसू दुआ बनकर अर्श तक पहुंचता है और हर सच्ची पुकार अल्लाह के इल्म में होती है। वो हर टूटे हुए दिल को जानता है, हर चुप दर्द को समझता है और हर बंदे के लिए बेहतरीन फैसला करता है। जब शाम ढलती है और आसमान पर सितारे चमकने लगते हैं, उस वक्त भी अल्लाह की कुदरत हर तरफ नजर आती है। चंद की ठंडी रोशनी और हवा की नरमी इंसान को याद दिलाती है कि इस कायनात का हर जर्रा अपने रब की तस्बीह में मशगूल है। अगर हम भी अपने दिल को उसकी याद से अबद कर लें तो हर दिन इबादत का सफर बन सकता है। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं बल्कि जीने का तरीका है। इसकी तालीम इंसान को सच बोलना, अमानत अदा करना, वालिदैन की इज्जत करना, मजलूम की मदद करना और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना सिखाती है। जो इस रोशनी को अपना लेता है उसकी जिंदगी में बरकत और सुकून उतरने लगता है। कभी अपनी तन्हाइयों में सिर्फ इतना कह देना, या अल्लाह मुझे अपनी हिदायत से कभी महरूम ना कर।
میرے دل کو اپنی محبت سے